السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بعزت بزرگ اور دوستو اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس حاضری کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے کئی جمعوں سے ہم آپ حضرات کے سامنے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ جمعے کو یہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن کیسا گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تو آج انشاءاللہ اس سے آگے عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی عمر تک یا اس سے آگے جتنی عمر انہوں نے گزاری، ان کی جوانی پر، ان کی زندگی پر ایک بھی داغ نہیں، ایک بھی دبا نہیں۔ یعنی جس طرح لفظ محمد کے اندر کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ کے اندر کوئی نقطہ ہے نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے اوپر کوئی داغ نہیں، کوئی دبا نہیں ان کی زندگی کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم اور پاک صاف، اور نبی ماں کے پیٹ ہی سے پاک صاف اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا، ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کے پاس نہ جائے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس گناہ نہ آئے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ کے پاس نہ جائے۔ تو خیر، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی کہ آپ جنگل کے اندر نکل جائیں۔ مکہ کے اندر ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے، آپ اس کے اندر وقت گزاریں اور اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا یہ خود بخود وجود کے اندر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے پھر کہا پڑھو اقرأ، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر بار بار اصرار کیا تو ان کے کہنے پر، ان کے اصرار پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت دہرائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جو ابتدائی آیات نازل ہوئی
ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی تبلیغی زندگی کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ آپ میری دین کو پھیلاؤ، آپ دین کی دعوت کو پیش کرو، تبلیغ کرو. تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی جب جبریل امین آئے اور کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب یہ کلام تو کوئی معمولی کلام نہیں ہے. یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، آپ نبی بن گئے. اللہ رب العزت کے اس کلام کا اتنا اثر تھا، اتنا بوجھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے واپس گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے. آپ علیہ السلام کہاں پر رہے تھے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل دے دو، کمبل مجھے پیش کرو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل دیا، آپ پھر لیٹ گئے اس کپ کپی کے عالم میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ میرا خاوند، میرا شوہر، میرا نبی کپ کپا کیوں رہے ہیں، کام کیوں رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور ایک بات بھی یہاں سنتے جائیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل ہے اور وہ خوش نصیب ہے کہ جنہوں نے پیغمبر بننے کے بعد سب سے پہلے دیدار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. سمجھے بات یا نہیں؟ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو سب سے پہلے ان کا دیدار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. یعنی حضرت خدیجہ کے پاس وہ آنکھیں ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی، جب وہ نبی بنے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی ان آنکھوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اور حضرت خدیجہ کے پاس وہ کان ہیں کہ جن کانوں نے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر قرآن اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قرآن کا لفظ سنا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یہ بڑی ہی خوش نصیب عورت تھی. چنانچہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گی. ورقہ بن نوفل جو تورات کا بڑا عالم تھا، علم رکھنے والا تھا، اس سے جا کر کہا کہ بھائی یہ میرا شوہر ہے، اس کا نام محمد ہے، یہ غار ہیرا کے اندر وقت گزارتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس غیب سے ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھو. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے بار بار کہا پڑھو، تو چنانچہ انہوں نے وہ آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس کے بعد ان کے اوپر کچھ کیا ہے، کپ کپی سی تاری ہے، یہ کانپ رہے ہیں. ذرا ان کو دیکھو کیا ہوا، کوئی ان کا علاج کرو. ورقہ بن نوفل جس کی عمر علماء نے کتاب کے اندر لکھی ہے 100 سال یا اس سے بھی زیادہ تھی، بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا تھا، بستر کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور بزرگوں وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ یہ اس کے یہ آبرو کے جو بال ہیں یہ نیچے آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، لٹک گئے تھے، اتنا ضعیف تھا. اس نے جب سنا کہ یہ ایسی باتیں حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہے، تو اس نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. ورقہ بن نوفل کو اٹھا کر بٹھایا گیا. اس نے کہا میری آنکھوں سے پردے ہٹاؤ. آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے. اس کے بعد اس نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. آپ علیہ السلام کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا خدیجہ تمہیں مبارک ہو. خدیجہ کہتی ہے بھائی جان کس چیز کی مبارک؟ اس نے کہا کہ اس چیز کی مبارک کہ تمہارا شوہر تو نبی بن چکا ہے، اب تم صرف محمد کی بیوی نہیں ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی ہو. اس کو تو نبوت مل چکی ہے، اب تمہاری آنکھیں نبوت کا دیدار کر رہی ہیں. یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل رونے لگا. یہ خدیجہ ان کی چچا زاد بہن لگ رہی تھی، بہن لگتی تھی. اس نے پوچھا بھائی روتے کیوں؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا میں زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا ہوں. ابھی میں نے کہا اس کی عمر 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے عمر کا اکثر حصہ تو گزر چکا ہے. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا میں عمر کا اکثر حصہ گزار چکا ہوں.
काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब मैं इसकी नबूवत का सूरज चमकता, मैं उसको देखता और मैं इस मंजर को भी देखता कि जब ये दावत देता इस्लाम की, लोग इसे धक्के मार के घर से, मक्का से निकालते, तो मैं खड़ा होकर इसका साथ देता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा होता। उसके बाद वर्का बिन नौफल रो कर कहने लगा, खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाओ, इसे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि नबियों का सरदार है। हजरत खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आई। 40 साल की उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। उसके बाद 3 साल तक, यानी जब आप 43 साल को पहुंचे तब तक कोई वही नाज़िल नहीं हुई। तो 43 साल की उम्र जब हुई, उस वक्त आपके ऊपर एक आयत नाज़िल हुई, वअंज़िर अशीरतल अक़रबीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबलीग करो और इसकी शुरुआत अपने रिश्तेदारों से करो, अपने घर से दीन की दावत हो, अपने घर से शुरुआत करो। तो 43 साल की उम्र में पहुंचने के बाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज किया। जब ये आयत उतरी वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ की एक चोटी पर लोगों को बुलाया, कुरैशियों को, मक्का की जो चौधरी, जो बड़े बड़े लोग थे, सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र का, यानी दराज उम्र, यानी ज्यादा उम्र तुम्हारे अंदर गुजारी है, अक्सर ऐसा गुजारा है। हल वजदतुमूनी सादिक़न अव काज़िबा, आपने मोहम्मद को सच्चा पाया या झूठा पाया? आपने मोहम्मद को कैसा पाया? जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, मैंने आपके अंदर इतनी उम्र गुजारी, 40 साल का अरसा गुजारा, कितना गुजारा, आपने मुझे कैसा पाया? तो लोगों ने कहा, मा वजदना फ़ीका इल्ला सिदक़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सरापा सदाकत पाया है, यानी हमने आपको सच्चा पाया है, हमने आपको सच्चा पाया। और आप ऐसे सच्चे हैं, अगर आपका कोई मुखालिफ है वो भी आपको सच्चा ही मानता होगा। और आप ऐसे सच्चे हैं कि जब आप रास्ते से चलते हैं तो रास्ते के अंदर छोटा बड़ा जो भी है वो यही कहता है, देखो सच्चा आ रहा है, सादिक आ रहा है, अमीन आ रहा है। आप तो ऐसे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के दामन में एक काफिला आ रहा है जो तुम पर क्या करेगा, हमला करेगा, लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला आवर होना चाहता है, तो तुम क्या समझोगे, सच है या झूठ? कहा, हम समझेंगे सच है, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। सच ही तो हमारी जिंदगी से निकल गया। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करेगा। अगर मेरा है सिर्फ 2 नहीं करेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, दूसरा धोखा नहीं देगा। और ये दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद है। झूठ भी हम बोलते हैं, धोखा भी हम देते हैं। और बाज़ हज़रात बुजुर्गों, एक मर्तबा मैंने एक शख्स से खुद सुना था, वो कह रहा था कि आज इस दौर के अंदर बेईमानी के बगैर कोई चारा नहीं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा, आपको हमेशा हमने कहीं मर्तबा आजमा कर देखा, सच्चा पाया है, आप सादिक है, आप अमीन है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर मेरी बात सुनो। फरमाया कि एक दिन आने वाला है जिसे क़यामत का दिन कहा जा रहा है। उस दिन हिसाब व किताब होगा और आपको अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। तो अगर आप उस क़यामत के दिन के हिसाब व किताब से सुरखरू होना चाहते हैं तो फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, मेरी रिसालत का इकरार करो, कहो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, हाजतों को पूरा करने वाला नहीं। इन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। तुफ्लिहून, अगर तुम ऐसा करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। तो उस पहाड़ी के ऊपर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही पहाड़ की चोटी पर, तो जो बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, सरदार मक्का के, उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हमें इसलिए बुलाया था कि आप यहाँ हमें बुलाने के बाद हमारे जो 360 बुत हैं उनकी खुदाई का खात्मा कर दो और ये कहो कि अल्लाह एक है?
हम उसकी इबादत करने वाले बन जाए, हम उसको एक मान ले, उसको हाजत रवा मुश्किल कुशा मान लो। नौज बिल्लाह कहा आप हलाक हो जाएंगे, हलाक हो जाएं, आपने इसलिए हमें यहाँ बुलाया था। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान। उलमा ने लिखा है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया कि अल्लाह एक है, वही सबका पालने वाला है, पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, सब कुछ वही करने वाला है, तो उलमा ने लिखा है उसी वक्त उन चौधरियों ने, उन कुरैशियों ने, उन बड़े लोगों ने, उन जालिमों ने पत्थर उठाकर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मारे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से खून निकलने लगा। जुर्म क्या था? पत्थर किस वजह से पड़ रहे थे? बुरा भला नाउज़ बिल्लाह अयाज़ बिल्लाह किस वजह से कहा जा रहा था? पागल, मजनू, दीवाना और जादूगर नौज़ बिल्लाह किस वजह से कहा जा रहा था? इसलिए कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक होने का ऐलान कर रहे थे। जुर्म ये था, इस वजह से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चेहरे अनवर पर पत्थर पड़ रहे थे जिस चेहरे के बारे में कुरान ने वज़ुहा कहा, जिसके चेहरे की कसम कुरान खा रहा था। इस जुर्म में उस चेहरे के ऊपर पत्थर पड़ रहे थे। हमारी जिंदगियों से इसलिए दीन जा रहा है, हमारी इसके ऊपर कुर्बानी नहीं लगी, हमारा सरमाया इसके ऊपर कुछ नहीं लगा। हम जब पैदा हुए, घर में पैदा हुए या किसी हॉस्पिटल में जाकर हमारी परवरिश हुई, पैदा हुए, वहां जन्म हुआ, तो हमारे कान में कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुबारक हो आप नबी के गुलाम बनकर आ रहे हैं। हमारा तो और इसके ऊपर कुछ सरमाया लगा नहीं दीन के ऊपर, इसलिए तो दीन जिंदगियों से जा रहा है। मुसलमान को मुश्किल हो रहा है किसी बात का कहना, मुसलमान अजीब अजीब बातें करता है आगे से। और बाज़ हज़रात तो कहते हैं ये दीन की दावत हमें क्यों देते हो, ये तो गैर ईमान वालों के लिए है। मैं तो कहता हूं तू डूब कर मर जा, तुझे इस नमाज के बारे में कहा जा रहा है, हत्ता कि नमाज के बारे में दावत अज़ान के अंदर दी जा रही है। आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तुझको तो डूब के मर जाना चाहिए, जिसे कहा जा रहा है कि हजरत आप नमाज के लिए नहीं आते। तो खैर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत पेश की कि अल्लाह एक है, वही वहदहु ला शरीक लह है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही बिगड़ियां बनाने वाला है, वही इज्जत व जिल्लत देता है, वही बीमार करता है, वही उसके अंदर शिफा देता है, तो लोगों ने इस जुर्म में पत्थर उठाकर मारे। और हुजूर अलैहिस्सलाम दावत दे रहे, वो लोगों आ जाओ एक खुदा के दरवाजे के ऊपर, जो एक है उसके दरवाजे के ऊपर सर झुकाने वाले बन जाओ। ये 360 बुत कुछ नहीं कर सकते, इनको तुम अपने हाथों से बनाते हो और उसके बाद इनको मुश्किल कुशा जानते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ एक खुदा के दरवाजे पर सर झुकाने वाले बन जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह की जात के इकरार कर लो, मुझे उसका रसूल मान लो, तुम कामयाब हो जाओ। और बुजुर्गों, असल कामयाबी अल्लाह ने इसी के अंदर रखी है। ये बड़े बड़े बंगले जो हमें नजर आ रहे हैं, जिसकी बिल्डिंग 2-4 मंजिल की हो से देकर हम सोचते हैं कि अल्लाह तूने मुझे कुछ ना दिया, सब कुछ इसी को दे दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग इसने बना दी। इसके अंदर कामयाबियां नहीं है कि एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा देखा, माल देखा, शोहरत देखी, तो कहा या अल्लाह इसी को सारा कुछ दे दिया, मुझे ना दिया, मैं नाकाम हूँ। ऐसा नहीं है। अगर कामयाबी नाकामी का दारोमदार इस पर माल पर होता तो कारून कामयाब हो जाता, फिर वो क्यों नाकाम हुआ होता, फिर फिरौन कामयाब हो जाता। मगर कामयाबी का दारोमदार इस्लाम पर है, दीन पर है और मुकम्मल दीन पर है। जो मुकम्मल दीन के अंदर आएगा, उसके पास पहनने के लिए लिबास न हो, खाने के लिए खाना न हो, रहने के लिए छत न हो, सोने के लिए बिस्तर न हो, कुछ भी ना हो, इंशाअल्लाह वो इंसान कामयाब है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और एक इंसान के पास ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, जिंदगी अमलों से खाली है, ईमान वाला नहीं है, तो उसके पास दुनिया की हर दौलत मयस्सर हो, इसके बावजूद भी वो नाकाम है। क्योंकि कारून के पास सब कुछ था, ईमान की दौलत नहीं थी, तो अल्लाह ने नाकाम कर दिया। इसलिए कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल इस्लाम के अंदर रखी है। आजकल बाज लोग हमें कहा करते हैं कि मौलवी साहब कभी ऐसी बात ना करो किसी से जिससे किसी का दिल दुख जाए,
ऐसी बात ना किया करो जिससे किसी के दिल के टुकड़े हो जाए। मैं ये कहता हूं कि जिस वक्त जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ की इस चोटी के ऊपर उन 360 बुतों के बारे में कहा था कि कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त उनको मानने वालों का दिल दुखा था या खुश हुआ था? क्यों यासन? खुशी हो यासी नहीं है, दुख हो यासन है। दुख हुआ था ना कि ये हमारे खुदाओं के बारे में कहते ये कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इस वक्त के नसीहत करने वाले, हमें राय पेश करने वाले अगर उस वक्त वहां मौजूद होते तो क्या जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात ना करना जिससे इनका दिल दुख जाए? ये फलसफे अपने पास रखो। दिल दुखाना, दिल को खुश करना, इस्लाम के अंदर इस चीज की अहमियत नहीं है। इस्लाम के अंदर अहमियत इस चीज की है, अगर बात सच्ची है तो मुंह के ऊपर कह दो, कोई नाराज होता है या खुश होता है। दिल को खुश करना, दिल को राजी करना, इसका मामला कुछ और है। मसलन एक इंसान ऐसा अल्फाज जुबान के ऊपर ना इस्तेमाल करे, ऐसे लफ्ज जुबान के ऊपर ना लाए कि जिसके बाद उसके पड़ोसी का दिल तारो तार हो जाए, टूट जाए, टुकड़े हो जाए। मसलन आपके किसी रिश्तेदार को किसी ने मार डाला, तो यहाँ तो इस्लाम कहता है आपको, अगर आप उसको माफ कर देंगे तो ये तो बहुत आला चीज है, इसके ऊपर तो आपको अजर मिलेगा। अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा तो इस्लाम तो यहाँ कहता है, नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक है कि आप उसे माफ कर दो, इसके बदले में आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन दीन के मामले में नरमी इख्तियार नहीं की जाएगी, पाए चाहे वो अपना हो या पराया हो, दीन के मामले में नरमी नहीं है। अपनी जात के बारे में अगर किसी ने आपको गालियां दी, हाँ गालियों के बारे में तो ये है, एक पर निकाल दे कोई आपको बुजुर्गों, 100 वापस करने तक आपको सुकून नहीं मिलता। इन बातों के अंदर कहा करते हो कभी कभार हमसे कि ऐसी अल्फाज ना लाना जुबान पर जिससे किसी का दिल दुख जाए। ये तो अपने जात के बारे में है, अगर आपकी जात को कोई नुकसान पहुंचे तो आप उसे माफ कर दो, ये तो अखलाक का आला दर्जा है, इसका आपको अजर मिलेगा। लेकिन दीन के बारे में नरमी नहीं, अपना हो या पराया हो, दीन के बारे में नरमी नहीं है। बाज लोग कहते हैं अल्लाह पाक इस आयत के अंदर फरमाता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। तो इसका मतलब है फिर गर्मी का मौसम है रोजा छोड़ दो, सर्दी का मौसम है वुजू ना करो, या हज ना करो, या रोजे ना रखो, या ज़कात ना दो, इसका मतलब ये नहीं है। कोई हजरात किसी को कहता है चलो नमाज के लिए, आगे से कहता है भाई जबरदस्ती ना करो, तुम्हें पता नहीं अल्लाह इस आयत के अंदर कह रहा है दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। बुजुर्गों, हम इसका तर्जमा गलत ले लिया, इसका मतलब और इसका मकसद और मुद्दा ये था कि आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करा सकते, ये नहीं है। दुकान के ऊपर दुकानदार मुसलमान हो, दुकान खोल कर बैठा हो, उसे एक दूसरा दावत दे, भाई अजान हो रही चलो नमाज के लिए, वो आगे से कह दे जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके बारे में कहा गया कि आप किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा नहीं सकते, इसका मतलब तो ये है। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों के अंदर जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, तो अबू जहल पीछे से आ रहा है, लोगों से कहता है लोगों नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, कह रहा है इस शख्स की बात ना सुनना, ये मोहम्मद नौज बिल्लाह दीवाना हो चुका है, पागल हो चुका है, अयाज़ बिल्लाह, इसकी बात ना माना। अगर तुम इसकी बात मानोगे तो अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाओगे, माँ बाप से अलग हो जाओगे, तुम नया दीन इख्तियार कर लोगे, लिहाजा इसकी बात ना मानना। मक्का की गलियों के अंदर खूब दावत दी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब लोगों ने सताया तो आपने जब ताइफ का सफर किया, जब आप अलैहिस्सलाम के साथ, वो भी था ज़ैद बिन हारिसा जो गुलाम था, वो भी साथ था। जब आप ताइफ के अंदर पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा हम आपको यहाँ बात नहीं करने देंगे जब तक आप हमारे सरदार हमें नहीं कहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके सरदारों से मिलने के लिए गए, वो 3 बड़े सरदार थे। एक के पास गए कि मैं अल्लाह का भेजा हूँ और रसूल हूँ। उसने कहा आपके बगैर अल्लाह को कोई और नहीं मिला जिसको रसूल बना के भेजते, नौज बिल्लाह मजाक उड़ाया। हुजूर अलैहिस्सलाम दूसरे के पास तशरीफ ले गए कि मैं अल्लाह का भेजा हूँ और रसूल हूँ, अल्लाह एक है, इस्लाम कबूल कर लो, दीन के अंदर आ जाओ। उसने कहा कि जाओ, नबी दर नहीं फिरा करते। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि अगर नबी दर ना फिरते तो हम तक इस्लाम कैसे पहुंचता।
اس نے بھی مذاق اڑایا نعوذ باللہ. تیسرے کے پاس گئے, جا کر کہا, اس سے دعوت دی اسلام کی, تو اس نے کہا دیکھو اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کی بات خود بخود میرے دل دماغ کے اندر بیٹھ جاتی, آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ کیا کر مذاق اڑا کر نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بندے سے اٹھا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں, پیچھے سے ابو جہل آتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے اس کی بات نہ سننا, یہ دیوانہ ہے, نعوذ باللہ پاگل ہے, جادوگر ہے, اس کی بات مت سننا, اسلام کے اندر نہ آنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا, حضور علیہ السلام کے رستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مشقتوں کا سامنا کیا, اتنی جدوجہد کی دین کے خاطر, اور اتنی کوششیں کی کہ آخر قرآن کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم, کہ پیغمبر ان کے ایمان نہ لانے پر کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں, آپ اتنا کم نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر مشقت اٹھائی اس دین کی خاطر, اتنی محنتیں کی, تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا. خیر وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کہیں جنموں سے آپ حضرات کے سامنے جاری ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی اسی سے آگے عرض کریں گے. بس اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے لانے کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ ہم سب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والے بن جائیں. ہماری وضاحت, ہماری شکل و صورت, ہمارا لباس, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ, مرنا پڑنا, سب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.